11 এপ্রিল 2022 1443 হিজরি দশম তারাবি শেষে তরজুমানে কাবির লিসানে আখতার সানি আরিফ বিল্লাহ শেখুল হাদিস শেখুল আলামা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল মতিন বিন হুসাইন সাহেব দামত বারাকাতুহুমের ইসলাহে নফসের উপরে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ইলহামি বয়ান বাইতুল হক জামে মসজিদ ঢালকানগর ঢাকা মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেব এবং মাওলানা মাসুম সাহেব উর্দু কিতাব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মালফুজ পড়ে শোনানোর পর এ আজিম শান বয়ান পেশ করেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুতবে আলম গৌস জামানা হযরত মাওলানা শাহ হাকিম মোহাম্মদ আখতার সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির কিতাব तरबियत आशिकान खुदा থেকে पढ़ा হচ্ছে। हाल हज़रत बदनज़री से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और इस अमल में बाज़ औक़ात शदीद तकलीफ़ भी होती है, लेकिन हलावत ईमानी का जो वादा है उसकी लज्जत और सुरूर कभी महसूस नहीं होता कि उसमें भी मेरी कोई कोताही है। एक मुरीद बोलतेছেন যে হযরত কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি এবং এক্ষেত্রে অনেক কষ্ট সহ্য করি, কিন্তু ঈমানের স্বাদ মজা যা কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার মধ্যে হাদিসের মধ্যে এসেছে সেটা অনুভব করি না। এর মধ্যে কি আমার কোনো ত্রুটি রয়েছে? জবাব, गुनाह से बचने में जब नफ्स में गम होगा तो रूह में नूर पैदा होगा। निगाह चश्मी और निगाह कल्बी दोनों को बचाइए, अभी एहसास बेदार नहीं हुआ। হযরত রহমতুল্লাহ আলী বলেন, গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে নফসের কষ্ট হবে এবং এই কষ্টের বদৌলতে রূহের মধ্যে নূর পয়দা হবে। নিজের চর্মচক্ষু এবং অন্তরচক্ষু উভয়কে কি করেন? গুনাহ থেকে বাঁচান। এখনও অনুভূতি তৈরি হয়নি। জায়জা लीजिए कि आइनन कल्बन कालबन कहीं किसी गुनाह में इब्तला तो नहीं है। নিজে যাচাই করে দেখুন যে আপনার চোখ, অন্তর এবং দেহ দ্বারা কোথাও তো কোনো গুনাহের মধ্যে লিপ্ততা তো হচ্ছে না। जब गुनाहों से मुकम्मल इज्तनाब नसीब हो जाएगा तो एहसास बेदार हो जाएगा। যখন সকল গুনাহ থেকে পূর্ণরূপে বেঁচে থাকবেন তখনই অনুভূতি জাগ্রত হবে। ফির লজ্জত কা এহসাস হোগা, এরপর ওই হালাওয়াত ঈমানের স্বাদ মজা অনুভব হবে। इत्र की खुशबू जब महसूस होती है जब बदबू धुल जाती है। আতরের সুগন্ধি তখনই অনুভব হয় যখন দুর্গন্ধ বিলকুলই না থাকে। लेकिन बाज़ दफ़ा साबिक़ा गुनाहों से तौबा के बावजूद हलावत व लज्जत का इदराक नहीं होता, কিন্তু কখনো কখনো পূর্বের গুনাহের থেকে তওবা করা সত্ত্বেও এই গুনাহ থেকে বাঁচার স্বাদ মজা অনুভব হয় না। जैसे मलेरिया उतरने के बाद बहुत अरसे तक पुलाव कौरमे की लज्जत का इदराक नहीं होता, रफ्ता रफ्ता इदराक होता है। যেরকম জ্বরাক্রান্ত রোগী জ্বর থেকে ভালো হওয়ার অনেক দিন পর পর্যন্ত পোলাও কোরমা এগুলোর স্বাদ মজা অনুভব করতে পারে না, ধীরে ধীরে সেটা বুঝতে পারে। लिहाजा गुनाहों से बचते रहो, निगाहों को बचाते रहो, चाहे लज्जत महसूस हो या ना हो। অতএব গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকো, নজর হেফাজত করতে থাকো, স্বাদ মজা অনুভব হোক বা না হোক। হালাওয়াত আতা হো রহি है अभी महसूस नहीं हो रही है। হালাওয়াত তো অর্জন হচ্ছে কিন্তু এখনো অনুভব হচ্ছে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বদনজরি এবং সকল গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক নসিব করেন। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहिर किताब तुहफ़तुल उलमा থেকে পড়ে শোনানো হচ্ছে। इल्म दीन की दो मिक़दारें हैं, फ़र्ज़ आइन फ़र्ज़ किफ़ाया। दीनी इलम অর্জনের দুইটি পরিমাণ, फ़र्ज़ आइन এবং फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ आइन ये कि ज़रूरी अक़ायद की तस्हीह की जाए। फ़र्ज़ आइन পরিমাণের ব্যাখ্যা এই যে প্রথমত
ज़रूरी आक़ीदागुली दुरुस्त करे नेওয়া, फ़र्ज़ इबादतों के ज़रूरी अरकान व शरायत व अहकाम मालूम हों, फ़रज़ इबादत समूहेर रुकन समूह शर्त समूह एवं मसालागुली जेने नेওয়া, मुआमलात व मुआशरात में जिनसे अक्सर साबिक़ा पड़ता है उनके ज़रूरी अहकाम मालूम हों, लेन देन व्यवसा बाणिज्य एवं समाजे चलाफेरार क्षेत्रे अधिकांश जे सकल अवस्थार सम्मुखीन होते हैं ओई सकल अवस्थार ज़रूरी मसाला जाना थाका। मसलन नमाज किन चीज़ों से फासद हो जाती है, इबादतेर क्षेत्रे जेमन नमाज कोन कोन विषयेर कारणे नमाज नष्ट हो जाए, किन किन सूरतों पर सजदा सहू वाजिब हो जाता है, कौन कौन कारणे सजदा सहू वाजिब है, अगर सफ़र पेश आ जाए तो कितने सफ़र में कसर है, यदि सफ़र करते हैं ताहले की परिमाण सफ़र करार द्वारा कतटुकु दूरत्वे सफ़र करार द्वारा नमाज कसर करते हैं, 4 रकात नमाज 2 रकात पढ़ते हैं। अगर इमाम के साथ पूरी नमाज न मिले तो बकिया नमाज किस तरह पूरी करे, इमामेर संगे यदि पूर्ण नमाज ना पावा जाए अवशिष्ट नमाज किभाबे आदाय करबे, काज़ा के क्या अहकाम हैं, काज़ा नमाजेर की विधान, ज़कात किन अहवाल में वाजिब है, कौन कौन सम्पदेर ऊपर कौन अवस्थाय ज़कात वाजिब है और उसकी अदायगी के क्या क्या शरायत हैं एवं ता आदाय करार जन्य की शर्त रयेछे। इसी तरह हज व सौम के अहकाम, एभावे हज एवं रोजार विधानावली और ये के निकाह किन किन औरतों से हराम हैं एवं विवाह कौन कौन मेये मानुषेर संगे विवाह अवैध, किन अल्फाज से निकाह जाता रहता है, कौन कौन शब्देर द्वारा वैवाहिक सम्पर्क छिन्न हो जाए, विलायत निकाह और औरत के क्या अहकाम हैं, विवाहे एवं महिलादेर अभिभावकदेर ब्यापारे अभिभावक हवा हिसाबे की विधान रयेछे, रज़ाअत के असर से कौन कौन से रिश्ते हराम हो जाते हैं, दूध सम्पर्केर कारणे कार कार संगे विवाह अवैध हो जाए, मुबादला अमवाल मुआमलात में क्या क्या रियायत वाजिब है, लेन देन व्यवसा बाणिज्येर क्षेत्रे की विषय लक्षणीय लक्ष्य रखा आवश्यक, उजरत ठहराने में कौन कौन सी सूरतें जायज़ है और कौन सी नाजायज़ है, भाड़ा कोनो जिनिस भाड़ा देवा नेयार क्षेत्रे कौन कौन पद्धति वैध एवं कौन पद्धति अवैध, नौकरियाँ कौन सी जायज़ और कौन नाजायज़ है, कौन चाकरी वैध एवं कौनटा अवैध, अगरचे बदकिस्मती से नाजायज़ में मुबतला हो मगर नाजायज़ को नाजायज़ तो समझेगा और 2 जुर्मों का मुर्तकिब न होगा, एक तो नाजायज़ का इर्तिकाब, दूसरे उसको जायज़ समझना। दुर्भाग्यवशत यदि अवैध विषयेर मध्य लिप्त हो जाए किन्तु नाजायज़ के तो से नाजायज़ मने करबे, से 2टी अपराधे एकसाथे लिप्त होबे ना, एक तो नाजायज़ कर्मेर मध्य लिप्त हवा और एक नाजायज़ के जायज़ मने करा। अगर कोई साहिब हुकूमत हो तो उसको फ़ैसला मुक़द्दमात के शरई क़वानीन का भी इल्म होना चाहिए, और केउ यदि राष्ट्र परिचालक हन ताहले विचार कार्य परिचालनार क्षेत्रे इस्लामी विधिविधान की ता जानाओ आवश्यक, राष्ट्रीय आईनेर संगे इस्लामी आईन की ताऊ जाना थाका आवश्यक। गो उनके नाफिज करने पर कादिर न हो मगर जानना इसलिए वाजिब है कि शरई फ़ैसलों के नाहक और गैर शरई का हक होने का इत्तेकाद न कर बैठे। यदिও তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম না হয় কিন্তু জানা এই জন্য আবশ্যক যে ইসলাম যেটাকে হক বলেছে সেটাকে নাহক
এবং যেটাকে নাহক বলেছে সেটাকে হক বিশ্বাস না করে বসে। माकुलात व मशरूबात यानी खाने पीने की चीज़ों में क्या जायज़ और क्या नाजायज़ है, खाद्यद्रव्येर मध्य कोनटा वैध कोनटा अवैध, असबाब तफरीह में किसका इस्तेमाल दुरुस्त है और किसका ना दुरुस्त, एवं विनोदन क्षेत्रे कोन पंथा अवलम्बन ठीक एवं कोनटा बेठिक, बातिनी अखलाक में महमूद व मजमूम का इम्तियाज़ हो এবং আত্মিক বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে কোনটা কোনটা প্রশংসনীয় এবং কোনটা নিন্দনীয় তার পার্থক্য জানা থাকা, उसके इलाज का तरीक़ा मालूम हो এবং তার চিকিৎসা পদ্ধতিও জানা থাকা। मसलन रिया, किब्र, गज़ब, हिर्स, तमा, जुल्म वगैरह की हकीकत जानता हो ताकि अपने अंदर उनका होना न होना मालूम हो। उदाहरणस्वरूप रिया, लोक देखानो, अहंकार, क्रोध, लोभ, लालसा, जुलुम इत्यादि एर मर्म जाना थाका, जाते करे निजेर मध्य ता आछे किना ता जाना थाका और होने की सूरत में उनके इजाला की तदबीर कर सके और कोताही पर इस्तगफार करे। और यदि बदभ्यासगुली निजेर मध्य थाके ताहले ता दूर करार ব্যবস্থাপত্র করা এবং ত্রুটির জন্য ইস্তেগফার করা। इल्म दीन की ये मकदार आम तौर पर ज़रूरी है। इल्म दीनेर এই পরিমাণ সাধারণভাবে সকলের জন্য আবশ্যক, क्योंकि इसके बगैर अक्सर अवकात हक ताला की नाराज़गी और मासियत में मुबतला होगा। কেননা এই পরিমাণ জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে অধিকাংশ সময় আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি এবং গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হতে হবে। जिन लोगों ने बाज़ उलूम को फ़र्ज़ आइन फरमाया है, उस बाज़ से यही मकदार मुराद है। যে সকল উলামায়ে কেরাম फ़र्ज़ आइन কিছু পরিমাণ ইলমে দ্বীন অর্জন করাকে फ़र्ज़ आइन বলেছেন, কিছু পরিমাণ দ্বারা এই পরিমাণ উদ্দেশ্য। और फ़र्ज़ आइन का यही मतलब है कि ये सब के लिए आम तौर पर ज़रूरी है एवं फ़र्ज़ आइनेर उद्देश्य एटा जे एटा सकलेर जन्ने आवश्यक। दूसरी मकदार ये है कि अपनी ज़रूरियात से तजावुज़ करके मजमुआ कौम की ज़रूरतों पर लिहाज करे। द्वितीय परिमाण हलो এই যে নিজের প্রয়োজন থেকে আগে বেড়ে পুরো সমাজের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে नेज़ दूसरी कौमों के शुबहात से इस्लाम को जिस मज़रत का अंदेशा है उस पर नज़र करे। এছাড়াও ভিন্ন ধর্মের লোকদের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর যেই সন্দেহ প্রকাশ করা হয় তার কারণে যেই ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা তার উপর দৃষ্টি করে। मालूमात दीनिया का ऐसा वाफ़ी ज़ख़ीरा जो मज़कूरा ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो, ये मकदार फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है। दीनेर এই পরিমাণ পর্যাপ্ত ইলমের ধনভাণ্ডার যা উল্লিখিত প্রয়োজনকে পুরা করতে পারে, এই পরিমাণ ইলম অর্জন করা फ़र्ज़ किफ़ाया। ये इंतज़ाम ज़रूरी है कि काफ़ी तादाद में एक मुअतदबिही जमाअत ऐसी हो जो हर तरह उलूम दीनिया में कामिल, मुकम्मल, मुहक्किक व मुतबहिर हों और उम्र का बड़ा हिस्सा इन उलूम की तहसील में और सारी उम्र उनकी खिदमत व इशाअत में सरफ करें और इसके सिवा उनका कोई काम न हो। এই ব্যবস্থাপনা করা আবশ্যক যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সংখ্যার একটি জামাত এমন হয় যারা সব ধরনের দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হবে, কামিল, মুকাম্মাল হবে এবং সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং গভীরতা রাখবে এবং জীবনের বড় একটি অংশ এই ইলমকে অর্জন করার জীবনের বড় একটি অংশে এই ইলমে দ্বীনকে অর্জন করবে এবং সারা জীবন এই ইলমের খেদমত এবং প্রচারের মধ্যে ব্যয় করবে। এছাড়া অন্য কোনো কাজ তারা করবে না।
कुरान मजीद की इस आयत में इसी जमात का तज़किरा है। कुरान मजीदेर मध्य कुरान मजीदेर आयतेर मध्य এই জামাতের আলোচনা এসেছে। ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলাল খায়র ওয়া ইয়া'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার, যে তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি জামাত থাকা চাই যারা মঙ্গলের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে। और हदीसों में असहाब सुफ़ा की यही मिसाल है। এবং হাদিসের মধ্যে আসহাব সুফার উপমা এটাই। और आम मुसलमान इस जमात से तकरीरन और तहरीरन अपनी ज़रूरी दीनी हाजतें रफ़ा किया करें। এবং সাধারণ মুসলমানেরা এই জামাত থেকে উপদেশ ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে এবং তাদের লিখনি থেকে নিজেদের दीनी প্রয়োজনকে পূর্ণ করবে। खूब समझ लो कि पूरा आलिम बनना तो फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ आइन नहीं, लेकिन बक़द्र ज़रूरत दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ आइन है। खूब ভালোভাবে বুঝে নিন যে পরিপূর্ণ আলেম হওয়া তো फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ आइन নয়, কিন্তু প্রয়োজন পরিমাণ দীনি ইলম অর্জন করা फ़र्ज़ आइन। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना থানভী নবরুল্লাহ মরকদাউর নিকট লোকজন চিঠি লিখতে থাকতো বিভিন্ন নিজেদের সমস্যা বলে। হযরত জবাব দিতেন। আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা সালাউদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, যার সঙ্গে আমার প্রথমত ইসলাহি সম্পর্ক ছিল, পরে তো আরিফ বিল্লাহ মৌলানা শাহ কি মোহাম্মদ আখতার সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির হাতে হুজুরি আমাকে বায়াত করে দিয়েছিলেন। তো হযরত মাওলানা সালাউদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ অনেক এক দামি, অনেক বেশি বুনিয়াদি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ কথা মাঝে মাঝেই বলতেন এবং ইসলাহি চিঠির উত্তরে লিখতেনও। সেটা হলো যে হযরত থানভী এই মুরিদদের চিঠির উত্তরে প্রায় এটা লিখতেন। একজনে লিখছে যে আমার কুদৃষ্টি হয়, বাঁচতে পারি না। হয়তো থানভী পাল্টা প্রশ্ন করতেন যে এটা এখতিয়ারি না গায়ের এখতিয়ারি? এই যে কুদৃষ্টি করাটা তোমার এখতিয়ার ভুক্ত, আর কুদৃষ্টি থেকে বাঁচা এখতিয়ার ভুক্ত না তোমার এখতিয়ার এবং ক্ষমতার বাইরে? এই প্রশ্নটা করে খতম। এখন সেই লোক লিখত যে এটা তো এখতিয়ারি। তাহলে থানভী ফের জবাব লিখতেন যে এখতিয়ার ভুক্ত যে কাজ, সেখানে নিজের এখতিয়ারকে প্রয়োগ করাই হলো এটার চিকিৎসা, এটার সমাধান। তোমার এখতিয়ার এবং ক্ষমতাকে প্রয়োগ করাই এটার সমাধান। নামাজ ফরজ, তো এটা নামাজ পড়া তোমার এখতিয়ার ভুক্ত না এখতিয়ারের বাইরে? ক্ষমতা ভুক্ত না ক্ষমতার বাইরে? আমার তো ক্ষমতার ভিতরে, এটা পড়তে পারি, তো পড়ো। তোমার এখতিয়ার এবং ক্ষমতাকে প্রয়োগ করো। মন চায় না, পড়তে ইচ্ছা হয় না, ঢিলামি, গাফলত, এইসব বললে তো সমাধান হবে না। কারণ গাফলত, মন চায় না, মন চলে না, তো এটা সমাধান কেমনে হবে? এক্ষেত্রে কোরআন সুন্নাহর নির্দেশ এটাই, যাই হোক তোমার অবস্থা, মন চায় না চায়, আগ্রহ থাকে, জজবা থাকে না থাকে, সেটা কোনো বিষয় না। আসল হলো এই, যেটা আল্লাহ পাকের আদেশ সেটা তুমি পুরা করে দাও। তো ফরায়েজ ওয়াজিবাতের ক্ষেত্রে এই বিষয় যে গাফলত থাকে নিজের মধ্যে, মন চায় না, অলসতা বোধ হয়, আগ্রহ নাই, তো এটা সমাধান কি? তাবিজ দেন গলায়। গলায় তাবিজ দিলে কি নামাজি হয়ে যাবে? হ্যাঁ, তাবিজ একটা কাজ হলো না, পরে কোনো নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কাছে গিয়ে আরো বড় মাপের একটা তাবিজ নিয়ে আসলো। একজনে আমাকে বলছিল, মনে হয় যে 34-35 বছর আগে বলছিল, যে একদমই বৃদ্ধ মানুষ, বলে যে আমাকে
নানান তাবিজ দিলাম, আমার রোগ সারে না, নানান রোগ আমার ধরছে, রোগ সারে না, আমার রোগ 12 মাস রোগ, এই রোগ সেই রোগ। আমাকে বললেন যে আমি এলাকায় আসছিলাম, যে এই হালগানের এলাকায়, তার মোটামুটি বেশ কিছুদিন পরে একজন আমাকে বলছিলেন, বৃদ্ধ মানুষ, বলেন যে এই যে পুরো কোরআন শরীফটা দিয়ে আমার একটা তাবিজ বানাই দিতে পারবেন না? তো এই ছোট সাইজের কোরআন শরীফ পাওয়া যায় না, কারা জানি বানায়, ওইটা তো পড়া যায় না, ওইটা যন্ত্র দিয়ে পরে দেখতে হয়, কি এক যন্ত্র আছে, ধরলে পরে ওইটা বড় বড় দেখা যায়। পরে উনি সেই কোরআন শরীফ কিনে এনে পরে ওইটা দিয়ে তাবিজ বানায় গলায় দিছে, যাতে সব রোগী চলে যায়। তাহলে এরকম করলেই হয়, কোরআন শরীফ একটা এরকম সাইজের নিয়ে পরে তাবিজ বানায় সেটা গলায় ঝুলাই দিল, একটা যদি কাজ না হয় তো 7টা ঝুলাই দিল এখানে, এই গলার এই সাইডে ওই সাইডে 2 সাইডে। এখন সে পাক্কা নামাজি, এখন পর্দাওয়ালা, এখন নজর হেফাজতওয়ালা, এখন গীবত হয় না, এখন হিংসা ছুটে গেছে, অহংকার ছুটে গেছে, এমনটা হবে? তাহলে কি সেটা কাজ? ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা, যে এমন এক কথা আল্লাহ পাক বলছেন যে আল্লাহকে রাজি করার জন্য নফসের হারাম চাহিদার বিরুদ্ধে তোমাকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজটা করতে হবে। কোনো ক্রমেই ইচ্ছা হয় না নামাজে যেতে, জবরদস্তি নামাজটা পড়ে ফেলছে, তাহলে সে নামাজের সওয়াবও পাবে, আর এত কষ্ট করে পড়ার আলাদা সওয়াব পাবে। এই রমজানের রোজা আসলো, এখন মনের ভিতরে পেরেশানি, আল্লাহ 1 মাস পুরে, আল্লাহ রে, না খায় থাকা সারাদিন, আমার শরীর দুর্বল কমজোর, আর এমন ইচ্ছাও এরকম হয় না, গাফলতি কি করি। কিন্তু সে লোক ভোর রাত্রে খানা খাইলো, যাই হোক, রাখি ফরজ তো মুশকিল, আর সূর্য ডুবা পর্যন্ত আর কিছু খায় দেয় নেই, চুপচাপ বা সহ্য করছে। এই লোক রোজার সওয়াবও পাবে, আর নফসের এই যে নফসের যত ঝামেলা আর গোলমাল ঝড়, এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে রোজা রাখার জন্য সে অনেক উচ্চ মানের সওয়াব পাবে, অনেক বেশি নেকি পাবে। কারণ যত মুজাহাদা তত বেশি মুজাহাদা, যত কষ্ট তত উচ্চ মাপের নৈকট্য এবং সওয়াব তার নসিব হবে। এটা আজীব জিনিস। হযরত হাকিমুল উম্মত নওয়ারুল্লাহ মারকাদাহু এই কথা খুব লিখতেন। তার তারবিয়াতুস সালেক যে কিতাব আছে হযরত থানবীর, এটা কেউ পড়লে তখন বুঝতে সহজ হবে। খালি একটু পরপরই এই কথা আসতে থাকতেছে, একটু পরপরই তারবিয়াতুস সালেক, আনফাসে ঈসা, বাসায়ের হাকিমুল উম্মত, এই সকল কিতাবাদি পড়লে এর ভিতরে হুসনুল আজিজ। হ্যাঁ, বারহাল, তো হযরত মাওলানা সালাউদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে হযরত হাকিমুল উম্মত থানবী এই কথা, যে এটা তোমার এই আমলটা ইখতিয়ারভুক্ত না ইখতিয়ার বহির্ভূত, একটা কথার দ্বারা সুলুক ও তাসাউফের অর্ধেকটা সমাধান দিয়ে দিয়েছেন। আজীব কথা বলছেন, দেখলাম বিলকুলই বাস্তব এটা। এবং হযরত হাকিমুল উম্মত থানবী বলতেন যে যে अहवाल आमाल मकसूद है, अहवाल मकसूद नहीं। আমল মকসুদ, আমল করলে কামিয়াব, আমল করলে ওলি আল্লাহ, আমল করলে জান্নাত। আর যে বিভিন্ন রকমের শখ হওয়া, জজবা হওয়া, আগ্রহ লাগা, হ্যাঁ না, একদম দিল বেচैन হয়ে যাওয়া, একদমই ধ্যানে ডুবে যাওয়া, এই সকল হালাত, এগুলো এই আহওয়াল যেগুলো, এটা একটাও অর্জন হওয়া কোনো উদ্দেশ্য না। এটা হওয়া লাগবে যে নামাজে একদম মন এরকম বেচায় যে নামাজ না পড়ে ভালো লাগে না, এরকম দিল তৈরি হয়ে গেছে। এই দিলের মধ্যে এমনটা বেকুলতা তৈরি হয়ে যাওয়া, এতটা আগ্রহ পয়দা হয়ে যাওয়া, জজবা পয়দা হয়ে যাওয়া, শখ পয়দা হয়ে যাওয়া, এগুলো কখনো থাকে কখনো থাকে না। হ্যাঁ, থেকে থানবী বলতেন যে যত রকমের এরকম হাল অবস্থা, এগুলো আসে যায় আসে যায় আসে যায়, যেটাকে কবজ এবং বস্ত বলে। একটা হলো জোয়ার আর একটা হলো ভাটা, খুব মন ছুটে আমলের দিকে, ইবাদতের দিকে, এটা হলো জোয়ার, এটাকে সুলুকের ভাষায় বস্ত বলে, বা সিন তা বস্ত।
খুব জোয়ারের মৌসুম চলতেছে। এখন সব আমল করতে ইচ্ছা করে, আর সব গুনাহ থেকে বাঁচতে একদম দিল বেচাইন থাকে, কোনো গুনাহ করব না, এরকম হালত পয়দা হয়ে গেছে। এটা হলো বস্তের হালত। এই সময় যদি সে নেক কাজ করে, গুনাহ থেকে বাঁচে, এতেও সওয়াব হবে। আর একটা হলো এর বিপরীতটা, নামাজের দিকে মন চলে না, নজর হেফাজত করতে মন চায় না, খুবই গুনার দিকে মন ছুটে। এই যে কবজ মানে ভাটার অবস্থা, এই সময় যদি সে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক আমল করে, মানে করণীয়গুলো করে, বর্জনীয়গুলো বর্জন করে, তো বস্তের অবস্থায় জোয়ারের হালতে তার আমলের যে মর্তবা ছিল, তো কবজের অবস্থায় ভাটার এই মৌসুমে কষ্ট করে যুদ্ধ করে আমল করার দ্বারা অনেক উচ্চ মর্তবা নসিব হবে, অনেক বেশি সওয়াব হবে, অনেক বেশি নূর এবং নৈকট্য নসিব হবে। সুলুকের ভাষায় বুজুর্গানে দিন বলেন যে যে কবজ হামেশা আরফা বস্ত থেকে, বস কবজ আরফা হয় বস্ত সে। কথা বুঝুন না, যে নিজের এই অনাগ্রহের মধ্যে বিপরীত দিলের বিপরীত হালতের মধ্যে, বিপরীত অবস্থার মধ্যে আমল করা, এটার মর্তবা বেশি। এতে বেশি রকমের মুজাহাদা নসিব হয়, বেশি রকমের নূর নসিব হয়, অনেক বেশি কুরবে ইলাহি অর্জন হয়। বুঝতেছেন? আরেক বিষয় যে যে ওয়াসওয়াসা, খালি ওয়াসওয়াসা আসে, এটা সেটা আজে বাজে খেয়াল। নামাজ এমনি ঠিক আছে, নামাজে দাঁড়ানো খেয়াল, দুনিয়ার যত খেয়াল সবগুলি একসাথে হাজির হয়ে গেছে। সে ছোটবেলা কোনখানে সাঁতার দিছিল, কার লোকে দুষ্টামি করছিল, খাল পাড়ে কি করছিল, এবং জঙ্গলের ভিতরে বাগানে গোলমাল করছিল, সেই হাট বাজারে গিয়া কার সঙ্গে কিলাকিলি মারামারি করছিল, কারে ধোকা দিছিল, কার লোকে গালাগালি বকাবকি করছিল, এই কার পয়সাগুলো দেয় নাই, মাইরে খাইছিল, সব নামাজের মধ্যে মনে হয়। মানুষ কি নামাজের মধ্যে এগুলি মনে করার জন্য আসে? এগুলো আসে কোত্থেকে? এগুলো সব শয়তানের চালাকি। তো আপনি নামাজে দাঁড়ায় আছেন কেবলামুখী, বিলের মাঝখানে, মানে কোনো বিশাল বড় বিলের মধ্যে এক লোক ওই সামনের থেকে লাইট মারতেছে আপনাকে, আর লাইট এসে একদম গায়ে পড়ে, চোখের মধ্যেও পড়ে, আর আপনার কষ্ট লাগে। সেজন্য আপনি দায়ী? আপনি তো নামাজে মশগুল ওখানে বিলের মধ্যে, তাই না? কিন্তু ওই লোকটা এই মাগরিবের সময় আপনার দূর থেকে আপনার ডিস্টার্ব করার জন্য খালি লাইট মারে, ভারী মানে পাওয়ারফুল লাইট মারতেছে, আপনার বিরক্ত লাগতেছে, কষ্ট হইতেছে। কিন্তু সেজন্য আপনার নামাজের কোনো ক্ষতি আছে? নামাজ তো নামাজ, আপনি সবই তো নামাজের আমল করতেছেন, কিন্তু এই ডিস্টার্বটা করতেছে, এটার মধ্যে আপনার কোনো দখল নেই, এটা আরেকটা লোকে ঘটাইতেছে। ঠিক ওয়াসওয়াসা মানে আজে বাজে খেয়াল অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্তরে যতগুলো আসে, যেটাকে ওয়াসওয়াসা বলে, এই সবটাই হলো অনিচ্ছাকৃত বিষয়, নিজের গায়ের ইখতিয়ারি, মানে ক্ষমতা বহির্ভূত। এটা ক্ষমতা বহির্ভূত, শয়তান এটা ফোকাস মারতেছে, লাইট মারতেছে। এর জন্য ওই বান্দার কোনোই দোষ নাই, ওর কোনো গুনাহ নেই। চাই যত জঘন্য খেয়ালি ভিতরে অনিচ্ছাকৃত আসুক না কেন, তার কোনোই গুনাহ হবে না, কোনো দোষ নাই, কোনো গুনাহ নাই, অন্তর মলিন হবে না, কোনো কিছু হবে না, কোনো ক্ষতি হবে না, এবং এটা তার নিচে পড়ে থাকার কোনো দলিলও না, কারণও না। এটা নিয়ে টেনশন করা এটা ভুল, এটা নিয়ে টেনশন করা দ্বীনের দৃষ্টিতে, দ্বীনি তালিমাতের দৃষ্টিতে এটা ভুল। এই ওয়াসওয়াসা নিয়ে টেনশন করতে নাই। ওয়াসওয়াসা নিয়ে যদি পেরেশান হয়, শয়তান খুশি হয়, ওরে 12টা বাজায় দিছে। ও যদি ওয়াসওয়াসা আজে বাজে চিন্তার মধ্যে, আরে কি হলো আল্লাহ, আমি কোথায় গেলাম, এই যে ওর অবস্থা দেখে শয়তান খুশি হয়েছে, হুজুরের আচ্ছা রকম মার দিয়ে দিছে, সারাদিন এই ঝামেলাতেই যন্ত্রণাতেই ডুবে আছে, এদিকে কোনো পাত্তাই দিতে নেই, খেয়ালই করতে নেই। এখন নামাজের মধ্যে যদি এরকম হলো, ও বাইরেও হইতে পারে, নামাজের মধ্যে হলে তখন কি করা? হঠাৎ খেয়াল হলো, আরে আমি কোথায় গেলাম, বস এখন যে আমলের মধ্যে আছে ওইটার দিকে মোতাবজ্জ হয়ে যাও, সেটাই মনোযোগ দাও এবং সেটা ঠিক মতো করো, বাস এটাই যথেষ্ট। হযরত থানভী বলতেন যে
এত অসওসা যদি ভিতর নামাজের মধ্যে আসে, এই লোকের ডবল সওয়াব হবে। একটা হলো নামাজের সওয়াব, আর একটা হলো ওয়াসওয়াসাগুলির কারণে কষ্ট পাওয়ার সওয়াব। ডবল সওয়াব হবে। মোমের একটা কাঁটা ফুটলো, তার মর্তবা বাড়ে, একটা গুনাহ মাফ হয়, একটা মর্তবা বাড়ে, একটা নেকি অর্জন। একটা কাঁটা ফুটলো, একটু ব্যথা পাইলেই হলো, মশায় কামড় দিচ্ছে, সাথে সাথে ওর একটা গুনাহ মাফ, একটা নেকি অর্জন হলো, একটা গুনাহ মাফ হলো, আর একটা মর্তবা বুলন্দ হয়ে গেল। আজই মুআমালা না, মাসি এসে ডিস্টার্ব করলো, গায়ে পড়ে, ওর বিরক্ত লাগে, এতে ওর গুনাহ মাফ হয় এবং নেকি অর্জন হয় আর মর্তবা বুলন্দ হয়। যেমন কারো কারো বাচ্চার গায়ে যদি মাসি পড়ে, তো বাবা মা পেরেশান হয় না? ওর মাসিরা খেদায় দেয়, পরে ও যে ভয় পাইছে, তো ওর একটু আদর করে দেয়। এই সাপ দেখে, সাপের বাচ্চা দেখে বাচ্চা, বা কুকুরের দৌড়ানি দেখে বাচ্চা ভয় পেয়েছে, ভয় পেলে বাপ মা দৌড়ে গিয়ে বাচ্চারে কোলে নেয়, বুকের মধ্যে জড়ায় ধরে, আদর করে দেয়। ভয় পাইছো, ভয় পাইছো, পরে নিয়ে ওই যে পাতিলের তলের ওই কালা কালা এগুলি ছাড়ায় পরে খাওয়ায়, কি জানি করে এগুলো, সেগুলো ডইলে খাওয়াইলে নাকি ভয় চলে যায়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। পাতিলের কালি এরকম করে না, গাঁও গ্রামের মানুষ এরকম করে। তো এই যে ওই বাচ্চা ভয় পাওয়ার কারণে, তো বাবা মার মনে এত মায়া লাগে, তো বাচ্চার প্রতি, বাচ্চার পেরেশানিতে মা বাবার এত মায়া লাগে, তো বান্দার একটু কষ্ট বা পেরেশানি হলে আল্লাহ পাকের তাহলে কতটা মায়া লাগে, যার কারণে আল্লাহ পাক আর রহমত খুব তার দিকে মোতাবজ্জ হয়। দেখো ভাই কি মুআমালা। আরেক বিষয় হলো খুশু, নামাজের মধ্যে খুশু, নামাজের ভিতরে একাগ্র মনে নামাজ পড়া। এটাকে মানুষ ভীষণ জটিল এবং কঠিন মনে করে, অথচ এমনটা বিষয় তো না। এই যে খুশুর হাকিকত হলো, হাকিমুল তানভী বলছেন যে আজীব মুআমালা। বলেন যে খুশু কি জিনিস? খুশুর হাকিকত হলো সুকুন। আর সুকুন মানে মানে শান্তভাবে না আমলগুলো করা। আর সুকুন কি? আদমে হরকত। এতটুকু লিখছেন মাওলানা থানভী। এই বিষয়টার ওয়াজাত এবং ব্যাখ্যা হলো এই যে নামাজের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে আমলগুলো আছে, সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং সেই আমলগুলোতে মশগুল থাকা, আর ইচ্ছাকৃতভাবে বিপরীতটার দিকে না যাওয়া, এইটুকু হলেই সে খুশুর মধ্যে আছে। কথা বুঝেন না? হ্যাঁ, খুশু মানে ওয়াল্লাযীনা হুম ফি সলাতিহিম খাশিউন, আর সাকিনুনা খাইফুনা, সাকিনুনা খাইফুনা, যে তার ভিতরে আল্লাহর ভয় এবং আজমত আছে, আর সে সুকুনের সাথে আমলগুলো করতেছে, সুকুনের সাথে। সুকুন কি? আদমে হরকত। হরকত মানে কিছু একটা করা, আদম মানে না করা, কিছু না করা, অর্থাৎ নামাজের বিপরীত কিছু না করা। এটাকে হযরত থানভী এক শব্দে লিখছেন, আদমে হরকত। হযরত হাকিম মানুষ ছিলেন, কেসে হযরত উলুম ভাই, সুবহানাল্লাহ। যে নামাজের বিপরীত কিছু না করা, না নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা, না অন্তরের দ্বারা। তো খুশু খুজু দুইটাই হাসিল আছে, মানে তার অন্তরও আল্লাহর সঙ্গে মশগুল আছে, আর তার দেহ আল্লাহর সঙ্গে মশগুল আছে, অর্থাৎ নামাজে মশগুল আছে। হ্যাঁ, আর খুশুর জন্য যে তরতিব বুজুর্গান লিখছেন, হযরত হাকিমুল থানভী লিখছেন, সেটা হলো যে নামাজের মধ্যে এরকম শুরু থেকে ধ্যান রাখা, আল্লাহ আমার সামনে, এই আল্লাহর দিকে ধ্যান রাখলে খুশু অর্জন হয়ে আছে, খুশু হাসিল আছে। এ হলো এক সুরত। আর একটা হলো নামাজের মধ্যে যা কিছু পড়া হচ্ছে, সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সূরা, অন্য সূরা, সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, সুবহান রাব্বিয়াল আলা, আত-তাহিয়াত, দোয়ায়ে কুনুত, যা কিছু পড়া হচ্ছে, এই এক এক শব্দের দিকে খেয়াল রাখা,
মানে লাগাতার এর দিকে খেয়াল রাখা, যা পড়তেছি আমি, চাই আওয়াজ করে পড়ি, আওয়াজ ছাড়া পড়ি, এক একটা লফজের দিকে খেয়াল রাখা, খেয়াল রাখতে থাকা লাগাতার। তাহলে তো দিল মশগুল ওই কোরআন বা দোয়া কালাম জিকির আজকারের এক এক শব্দের দিকে, শব্দের সঙ্গে মশগুল আছে। যখন একদিকে মশগুল আছে তো আর একদিকে মশগুল নাই, তাহলে তার খুশু হাসিল আছে। আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জে, আল্লাহর দিকে দিলের ধ্যান, তো খুশু হাসিল আছে। যা কিছু পড়তেছে অথবা যে আমলটা করতেছে সেদিকে তার দিলের ধ্যান, তাহলে খুশু হাসিল আছে। আরেকটা হলো যে অন্তর ওই যা কিছু পড়তেছে ওই ওর অর্থের দিকে, মর্মের দিকে ধ্যান কায়েম রাখা, তাহলে খুশু হাসিল আছে। তো প্রথম স্তর হলো শুধু এই এক এক লফজ, এক এক শব্দের দিকে খেয়াল রাখা, ধ্যান রাখা, এটা হলো প্রথম স্তর। এর থেকে ঊর্ধ্বের স্তর হলো যে যা কিছু পড়তেছে যদি অর্থ জানা থাকে, অর্থ এবং মর্মের দিকে খেয়াল রাখা। এই খেয়ালটা রাখার ক্ষেত্রে মনে রাখা চাই হালকা ধ্যান যথেষ্ট, এখানে গভীরভাবে খেয়াল করতে না যাওয়া, কারণ আমাদের সবগুলো আমল ঠিক মতো করতে হবে। তো তো এখন এত গভীর যদি হয়ে যায় তার খেয়াল, যে ছাদ ভেঙে পড়ছে টের পায় না, তো তাহলে কোন দিকে কোন আমল ছুটে যাবে খবরও থাকবে না। এত ডুবে যাওয়া কোনো জরুরি না। যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বা কোনো বুজুর্গ দিনের আমল নকল করছে লোকেরা, ওইটা দেখে মানুষ মনে করে এই রকম পড়তে হবে নামাজ। এটা তো গায়ের এখতিয়ারি বিষয়, যেটাকে ইস্তেগরাক বলে। এতটা ধ্যানে ডুবে যাওয়া যে অন্য কিছুর খবরই নেই, ছাদ ভেঙে পড়ে গেছে, আগুন লেগে সব জ্বলে গেছে, উনি নামাজে মশগুল, কিছু জানেন না। এটাকে ইস্তেগরাক বলে, মানে ভীষণ ধ্যান বিভোরতা। এটা মতলুব না, এটা উদ্দেশ্য না, এটা অর্জন করা কোনোই জরুরি না। সজাগ থেকে, সচেতন থেকে আমল করা, এটা উদ্দেশ্য, এটা মতলুব। এবং এর দলিল হলো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ইন্নী লা আসমাউ বুকা আস-সাবিয়্যি ফাউখাফিফুস সালাহ, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় মহিলারাও আসতেন, ওই যে মসজিদে পিছনে দাঁড়াইতেন তারা একদম। পরে নামাজ শেষ হলে আগে মহিলারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে চলে যেতেন, পুরুষরা পরে বের হইতেন। এখন এই জমানায় এরকম শৃঙ্খলা রক্ষা করা কি সম্ভব? এজন্য এই জমানায় মহিলাদের মসজিদে আসার বিষয়টা কতটা মুশকিল। হ্যাঁ, তো সেই জমানাতে এরকম ছিল যে তারা মসজিদে নববীর আশপাশের মানুষ আসলেন, নামাজের সময় নামাজ পড়লেন, পুরুষরা আগে চলে আসতেন। এখন কি সবাইকে আগে চলে আসে? কেউ আগে আসে, কেউ পরে আসে। মহিলারা যদি পিছনে কোনো কাতার বাঁধে, তো পরে পুরুষরা আসে, তারা দাঁড়াবে কোন জায়গায়? জানি না। যাই হোক, তো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সময়ে ওইরকম মহিলারা একদম পিছনে থাকতেন। তো ছোট বাচ্চা টাচ্চা সঙ্গে আইসে পড়তো, মাকে ছেড়ে বাসায় থাকবে না। এখন বাচ্চা তো কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিছে নামাজের মধ্যে। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমি নামাজে ইন্লা আসমা বুকা সাবিয়্যি ওয়া আনা ফিস সালাহ, আমি নামাজে মশগুল আর শুনতেছি বাচ্চা কাঁদতেছে, বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনি, ফাউখাফিফুস সালাহ, তখন আমি নামাজকে সংক্ষেপ করে দিই, যাতে করে মাখাফাতান তুফতানা উম্মুহু, কারণ তার মায়ের নামাজের পেরেশানি হবে, ক্ষতি হবে, সেই কারণে নামাজকে আমি সংক্ষিপ্ত করে দিই। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ওই কান্নাকাটি হইচই সব শুনতেছেন, এটা কি খুশুর খেলাফ হলো? তাহলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশু খুশু ছাড়া, মানে নামাজের মধ্যে যে ধ্যান রাখা উচিত সেই ধ্যান ভঙ্গ করে তারপরে নামাজ আদায় করতেছিলেন না, সেই ধ্যানমগ্নতার সাথে? তাহলে বোঝা গেল সে আল্লাহ রসুলের খুশু সেটা নাকেস ছিল না কামেল, সেটা অসম্পূর্ণ ছিল না, একদম সম্পূর্ণ এবং মোকাম্মাল। তাহলে বোঝা গেল এরকম বেহুশ হয়ে নামাজ পড়া কোনো জরুরি না, এরকম ইস্তেগরাকের সাথে নামাজ পড়া কোনো জরুরি না। এটা ভুল, এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা। এটা ইস্তেগরাক শরীয়তে মতলুবই না। কথা বুঝেন না? আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আর যে গুনাহ, যেই গুনাহই হোক, ওটার থেকে বাঁচার তরিকা হলো হিম্মত করা, মানে নফসের হারাম চাহিদার বিরুদ্ধে একদমই প্রাণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। এটা ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচা যায় না। এ হলো একটা। আরেকটা হলো যে
এই খামোখায় গুনার কল্পনা করতে থাকা থেকে বিরত থাকা। ভিতরে ভিতরে, বাইরে যদিও গুনায় মশগুল নাই, ভিতরে প্ল্যান প্রোগ্রাম বানাইতেছে এমনটা ইচ্ছাকৃত না করা। অনিচ্ছাকৃত খেয়াল আসলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। অনিচ্ছাকৃত বাজে খেয়াল আসতে থাকলে ভালো কোনো ধ্যান খেয়ালের মধ্যে মশগুল করে দেওয়া নিজের অন্তরকে। বাজে কথা মনে পড়তেছে, তখন কাবার ধ্যান করা, মসজিদে নববীর ধ্যান করা, ওই যে সবুজ গম্বুজের কথা স্মরণ করা, অথবা কোনো ভালো বিষয়, ভালো জিনিস, এটার পড়াশোনার মধ্যে মশগুল হয়ে যাওয়া, ভালো দৃশ্যাবলী দেখার মধ্যে মশগুল হয়ে যাওয়া, এমনটা বিষয় যেটা পাওয়ারফুল, যেটার দ্বারা ওই বাজে খেয়ালটা দুর্বল হয়ে যাবে, নিস্তেজ হয়ে যাবে, পরাজিত হয়ে যাবে। কথা বুঝতেছেন? আর গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আরেকটা বিষয় হলো আসবাবে গুনাহ থেকে বাঁচা। অনেক মেয়ে মানুষ রাস্তায় দাঁড়ায় আছে, তো সে চাইতেছে যে আমার দ্বারা কোনো গুনাহ না হয়, পুরুষ একজন চাইতেছে আমার দ্বারা কোনো গুনাহ না হয়, কিন্তু ওই মেয়ে লোক ওখানে দাঁড়ায় আছে, সে 10 হাত দূরে দাঁড়ায় আছে। এখানে দাঁড়ায় রয়েছে কেন? না, আমি নজর করব না, আল্লাহর কসম আমি নজর করব না। এখন ওর ভিতরে তো নফস আছে, আর শয়তানও তো আছে আশেপাশে। দুজনে মিল্লা ওরে বলে, স্যার একটু দেখেন না, পরে না হয় মসজিদে গিয়ে উজু করে তওবা করে নিয়ে এক নজর দেখেন। এরকম হইচই করতেছে, নফস ডিস্টার্ব করতে থাকতেছে, আর নানান রকমের সারিন্দা বাজাইতেছে, তবলা বাজাইতেছে, আস্তে আস্তে ওকে ওইদিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেছে। পরে সে ওখান থেকে যায় না। পরে আস্তে আস্তে এইবার মনের অবস্থা খারাপ। পরে বলে যে না, দেখা তো ঠিক না, ওইদিকে একটা গ্লাসের মধ্যে ওই ছবি দেখা যায়, ওই দিক তাকাইতেছে, ডাইরেক্ট দেখা তো ঠিক হবে না। এই মানে যে জিনিসটার কাছে থাকলে গুনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা, এটা হলো আসবাবে গুনাহ, গুনাহের উপকরণ। তো গুনাহের আসবাব উপকরণ থেকে নিরাপদ দূরে থাকা এটা ওয়াজিব, ফরজ। তখন গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব হয়, সহজ হয়। যেখানে গুনার আসবাব উপকরণ মজুদ, সেখানে বসা জিকির আজকারে মশগুল, ধ্যানে মশগুল, পাশান পাশে মশগুল, এটা ঠিক না, এটা যথেষ্ট না। বরং এখানে গুনার ভিতরে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাই বিদ্যমান। তা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য জরুরি গুনার আসবাব এবং উপকরণ থেকে অবশ্যই দূরে থাকা। বাস এটা হলো মূল বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দেন এবং কবুল করেন। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়্যিনা মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। এক্ষেত্রে হলো তানবী চিঠি লিখতে, রোগ লিখতে আমার আশেপাশে খেয়াল থাকলো, থানবী পাল্টা লিখতে, পুরো মানে তৈরি করার জন্য কাজ করতে, ওর থেকেই কাজ আদায় করে নেওয়া। আর পাল্টা লিখতে যে বুরে ওয়াসওয়াসে কা আনা বুরা है कि लाना, बुरे ख्यालात का आना बुरा है कि लाना। পাল্টা প্রশ্ন করতে হবে তানবী, যে খারাপ খেয়াল অন্তরের ভিতরে আপনাতেই আইসা যাওয়া, এটা গুনাহ নাকি খারাপ খেয়াল ভিতরে আনাটা গুনাহ? তো ওই লোক এখন লিখতে হবে তো লানা आना नहीं, लाना गुनाह है। तो फिर तो आप तो लाते नहीं, ये तो बेइख्तियार आते हैं, फिर क्या गुनाह हुआ? এইভাবে মানুষদেরকে অযথা তৈরি করতে হালকা বিডি এই অ্যাপস, এটা কিনতে পারলে ওর মধ্যে বয়ান, কবিতা, বুকস ইত্যাদি সব একসঙ্গে পাওয়া যায়। খানকা বিডি হলো এরকম, স্পেলিং হলো KHANQAH, এর সঙ্গে লাগালাগি বিডি, খানকা বিডি। এই অ্যাপসটা খুললে ওর ভিতরে বয়ানগুলো পাওয়া যায়, এটা ডাইরেক্ট শোনা যায় এবং ডাইরেক্ট শোনা যায়। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুর বয়ান, যেখানে বয়ান করেন সব বয়ান নেটের মাধ্যমে, টেলিগ্রামের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহু যখন বয়ান করেন, বয়ানটা আমরা দেশ বিদেশ থেকে, দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আমরা পেতে পারি। এই জন্য মুফতি শহীদুল ইসলাম হুজুরের নম্বরে যোগাযোগ করবেন 01715 80 18 69 80 18 69 01715 80 18 69, যাতে মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ সবার। 01715 80 18 69।
বলো ভাই 01715 80 18 অনেক সোজা তো ভাই, মাশাআল্লাহ অনেক সোজা করে দিছে।